Good afternoon, students. Students, अपना टॉपिक नंबर है 1.4 रिमोरिस एंड प्रॉस्पेरिस गलत फहमियाँ और भविष्यवाणी. Remoris had Prosperous played a part in moving people to actions. As we say, the sepoys who had arrived in Delhi from Meerut and told Bahadur Shah about bullets coated with the fate of cow and pigs and the beating those bullets would corrupt their caste and religions. ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਔਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ. ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰਠ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਫਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਔਰ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ. ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਔਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ. They were referring the cartridges and fire rifles it had just been given to them. ਉਹ ਐਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. The British tried to explain to the sepoy that this was not the case, but remembers that the new cartridges were greased with the fate of the cow and pigs spread like wildfire across the sepoys lines of North India. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀਗੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਦਾ is one Morris whose origin can be traced. Captain Wright, commandant of the Rifle Instruction Depot, reported that in the third week of January 1857, a low caste Khalasi who worked in the magazine in Dum Dum as asked to Brahmin sepoy for a drink of the water from his lota. The sepoy had refused, saying that the lower caste touch would be defile the lota. The Khalasi had reportedly reported. ਇੱਕ ਜੋ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਡਿਪੂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1857 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਖਲਾਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੜਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲੋਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. The Khalasi had reportedly reported, you will soon lose your caste as you long you will have to beat cartridges covered the fate of cows and pigs. ਔਰ ਕਲਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਲਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਓ ਔਰ ਪਿਗ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ. We do not validate report, but once the remorse started, not amount the incidents from British officers could stop in circulation at the fear shipped among the sepoys. ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ. This was not only remorse that was circulation in North India as a beginning of 1857. There was remorse that the British government had heritage of getting consummate destroy the caste and religions of Hindu and Muslim. ਹੋਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਸਟ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ. To end this, Memorius said the British has mixed the bones thus to cow and pigs into the flour was the sold in the market.
ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਔਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਨ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਪਸ ਸਿਪੋਏ ਐਂਡ ਦ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟੱਚ ਦ ਆਟਾ। ਦੇ ਵਾਸ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਸਸਪੈਂਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਆਟਾ ਆ ਮਤਲਬ गेहूँ ਦਾ ਪੀਸਿਆ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਗਲਤ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। British officer to try to allay the fear, but is a vain. The fear spread action. The response to call from action was informed by the prophecy. The British rule would come to end in the century of the Battle of Plassey on 23 June 1857। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ 23 ਜੂਨ 1757 ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 23 ਜੂਨ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 1.5 ਵਾਈ ਡਿਡ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦ ਰਿਮੋਰੀਅਸ। ਲੋਕ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। We cannot understand the power of Ramirez's prophecy, the history, by checking whether they are factually correct or not. We need to see that they reflect about the mind of people who believe in them, their fears, apprehensions, their fears of conventions and Ramirez circulate only when they resound with the deeper fears of suspense of the people. ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ ਸਹੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ। Then Mauritius in 1857 began to make sense when kept to contact of the policy the British pursuits of the late 1820 1857 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਜੋ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। As you know at that time under the leadership of the Governor General Lord William Bentinck, the British adopted a policy aimed to reforming Indian society by introducing Western education, Western ideas and Western institution। Lord William Bentinck ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ, ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। With the corporation section of the Indian society, they set up the English medium schools, college and university which taught western science and the liberal art। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। The British established law, abolished custom like sati and the permanent remarriage of Hindu widow। 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। On a variety of police like misgovernment, the referendum recognized adopted the British acknowledged not only Awadh but many other kingdom principles like Jhansi and Satara। Other their strategy which extended the British introduced their own system of administrations, their own laws, their own method, land settlement, land revenue collection। The circulation impact of all this on the people of North India was profound। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਵਧ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਝਾਂਸੀ, ਸਤਾਰਾ ਔਰ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ
ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ, ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਲੈਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।